오늘은 어떤 응답을 받아야 될까요? Today, what kind of covenant must we hold on to and receive? 모세는 죽었습니다. Moses had passed away, 언약은 죽지 않습니다. but the covenant did not. 하나님의 말씀은 없어지지 않습니다. But the covenant does not disappear. 이때 하나님이 여호수아를 세운 거예요. It was at this time that God raised up Joshua. 그런데 여호수아에게 하나님이 하신 말씀입니다. And this is something that God had said to Joshua. 모세와 함께 한 것처럼 너와 함께 하겠다 그랬어요. He said, like I was with Moses, I will be with you. 모세 옆에 있었는데 모세를 본 게 아니고 모세와 함께 하신 하나님을 본 겁니다. Yes, he did see Moses and he was right next to Moses. But what he saw was that God was next to Moses. 하나님의 말씀이 성취되는 걸 봤어요. He saw the fulfillment of God's word that took place next to 그 Moses. 말은 앞으로도 하나님 말씀은 성취될 것입니다. Which means that 그렇죠? next he will see the fulfillment of God's word that will take place in the future as well. 그 사람을 살리신 하나님의 역사를 보라. 이 A 말이에요. lot of times we fall into despair or we fall and gain encouragement because of people, but we need to really gain strength because of God. 더 중요한 건 What's more important? 모세가 대단합니다. 그렇게 본 게 아닙니다. It's not that Moses was a 대단하죠. tremendous person. Yes, he is renowned. 하나님의 절대 주권을 본 겁니다. He saw the absolute 그렇죠? sovereignty of God. Isn't that so? 하나님의 절대 계획을 봤어요. He saw the absolute plans of God. 하나님의 절대 언약도 봤어요. He also saw the absolute covenant of God. 지금까지 오는데 하나님의 절대 여정을 봤어요. He saw the absolute journey up until now. 하나님의 절대 목표도 알고 있습니다. And he also knew the absolute purpose and goals of God. 내가 모세와 함께한 것처럼 너와 함께하게 돼. He said, like I was with Moses, I will be with you. 참 하나님은 모세 죽은 이후에 더 큰 언약을 주셨습니다. He gave a greater works of the covenant after the death of Moses. 여러분의 절망 속에는 더 큰 언약이 있음을 확신해야 돼요. You need to have assurance that is greater covenant inside of your despair. 어째서 여호수아는 이렇게도 큰 언약을 이루는데 승리했을까요? No, so how was it that Joshua was able to have this great victory? 첫째입니다. Number one, 정의는 본자입니다. a witness is someone who was able to see. 모세와 함께 있었던 일 본 사람이에요. He is someone who saw the works of what Moses 뭘 did. 봤습니까? What did he see? 10가지 기적으로 그 강대국 애굽을 무너뜨리고 6월절 날 나오는 거 본 사람이에요. He's someone who saw the 10 miracles that took place and broke down that powerful nation, Egypt, and also the works of the Passover. 그래서 6월절이 뭔지 압니다. And so he knew the Passover. 광야길 갈 수 있는 능력을 주게 돼요. He said that I will give you the power to go through the wilderness. 오순절. It is the 그렇죠? Pentecost. 가나안 땅 들어가 세계복음을 할 만큼 보좌의 배경으로 함께하겠다. I will be with you at the background of the throne. 수장절. It is the ingathering. 이걸 본 거요. And so he saw these things. 광야 가는 길에 그 어려운 가는 길에 기적이 많이 났습니다. And so many miracles took place in these sufferable times, in this hardship of the wilderness. 그때 하나님이 주신 게 있어요. And there's something that God gave during that 뭡니까? time. What was that? 절대 없어지지 않은 말씀을 돌 위에 새겨서 줬어요. It was the words of God that would never disappear on the stone tablets. 굶어 죽게 됐을 때 하늘에 만나를 내렸어요. 이스라엘을 먹게 했어요. And when they're about to starve to death, he sent down manna from the heavens. 왜 교회 중심, 성막 중심에 살아야 되느냐? 아론의 마른 지팡이에 싹이 났어요. And then we see that the dried staff of Aaron started to bud, but by why they had to live centered on the church, centered on the tabernacle. 그게 언약궤 속에 들어있습니다. That's all inside the 여호수아 그걸 본 거예요. Ark of the Covenant. 정인이요. And so Joshua, he is a 여러분 witness. 이거 두 번째입니다. Number two, 여호수아는 어떤 정인이냐? Joshua, what kind of witness was he? 가진 자입니다. He is someone who possessed. 뭘 가지고 있습니까? What did he possess? 정확한 언약 가지고 있어요. He had the accurate covenant. 오늘 2절에 요단을 건너게 할 것이다. Number two, it says that you will cross the 말했잖아요. Jordan River. 3절에 뭐라고 했습니까? And what does he say in verse 3?
일곱 족속이 빼앗아 사고는 그 땅을 차지할 것이다가 아니요 너에게 주었다. He didn't say that you'll just take on all the 이 territory. 언약을 붙잡고 좌로 우로 치우치지 아니하면 너를 형통하게 할 것이라. He says that I will give to you this covenant so that your left, your right, all this will be given to you. 어디로 가든지 너를 형통하게 할 것이다. He says, wherever you go, I will make you prosperous and successful. 세 번째입니다. Number 3, 정의는 아는 자입니다. a witness is someone who knows. 낙심치 않습니다. And so you are not discouraged. 5절에 평생에 너를 대적할 자 없으리라. It says in verse 5, no one will stand 그랬어요. against you all the days of your life. 그럼에도 불구하고 우리 가는 길에는 어려움이 많단 말이에요. 강하고 담대하라. And yet there are so many hardships before you, but that's why God says, be strong and courageous. 두려워 말라. Do not be afraid. 놀라지 말라. Do not. 오늘 본문에 네가 볼 때 두렵게 보이는 게 있다 이 말이요. It means there are going to be things that 놀라지 make you 마라. afraid. And they say, do not be alarmed. 네가 볼 때 놀랄 만한 일이 있을 거야. 놀라지 마라. He's saying, do not be alarmed because there are going to be things that's going to make you 내가 alarmed. 명령한 거 아니냐. Isn't it something, a law that I gave you? 나 여호와가 너와 함께하느니라. He says, I, the Lord, God will be with you wherever you go. 더 중요한 결론. The most important thing, the conclusion. 모세와 함께했던 것처럼 너와 함께했던 이 말은요. 정인 300%예요. And so what does it mean that I will be with you like I was with Moses? He was a witness 300%. 과거는 전부 발판, So the past 오늘은 증거. is a platform. And so 미래는 today is 보고만. an evidence and the future 준비됐어요. is everything. So he 절대 was 망대. prepared. It was the 그렇지, absolute 300%예요. partisan. That is 절대 300%. 여정. It is the absolute 절대 journey, 이정표. absolute guidepost. 준비됐어요. He was prepared. 여러분이 당하는 고난은 그냥 고난 아닙니다. All the hardships that you're 아시겠죠? going to, 지금 응답이 없다. 그냥 응답이 없는 게 아니에요. the sufferings and the answers that you're not receiving, is not just not simply 지금은 coming. 정확한 언약 잡아야 돼요. 하나님이 여러분을 하시라고 따로 있다 이 말이에요. And so the covenant that you're holding on to, you really have to hold on to it accurately. There's something else that God is doing apart. 그래서 24 기도하라는 거예요. And that's why I say to pray 24 hours. 모든 거 회복되는 겁니다. Everything is being revived and 오늘. restored. 우리는 아무 공로가 없습니다. 우리의 자랑, 십자가. 주님의 십자가 때문에 여기 왔습니다. 그 외에는 없어요. 이 땅에서 살면서 수많은 문제를 당합니다. 저와 여러분은 하나님의 백성이다. 그걸 가장 먼저 확인해야 돼요. 쉽게 얘기하면 당당해라. 네 보물이 있는 곳에 네 마음도 있을 것이다. 나와 내 백성이 누구에 간데 하나님께 이렇게 기쁜 마음으로 들 마음을 주셨습니까? 이거는 우리의 공로가 아닙니다. 감사 제목이다. 다른 표현으로 하면 저와 여러분의 그릇을 준비시키시는 거예요. 앞으로 중요한 일을 맡기실 거니까. 복음을 받았는데 전도운동에 쓰임 받지 못하는 이유가 뭡니까? 예수님의 표현들을 하자면 길가밭이요, 가시밭이요, 돌짝밭이요. 치유가 될 때 인격이 안 되는 거예요. 하나님의 관심 있는 거기가 아니고 다른 곳에 관심이 가 있어요. 마음은 중심은 바른데 안 돼. 그럴 경우에는 시간표이기도 합니다. 그래서 하나님께 쓰임받는 저와 여러분 되려면 저와 여러분의 중심과 동기를 확인해야 돼요. 오직 성경, 오직 그리스도, 오직 믿음, 오직 은혜, 오직 하나님의 영광. 애굽의 재앙이 쏟아지는데 언약을 붙들고 있는 언약 백성의 고센 땅을 하나님이 지키셨어요. 한국의 미래가 어떻게 될 것이냐? 그것은 교회에 달려가 있습니다. 지금이라도 교회가 일어나서 우리 인간의 동기가 아니고 하나님의 영광을 위해서 올바른 전도운동을 위해 일어난다면 우리 후대를 하나님은 축복하실 겁니다. 그래서 하나님 주시는 2026년 응답을 어떻게 받을 것이냐. 임마누엘 우상교회 전 성도가 주신 기도 제목을 굳게 붙들어요. 그래서 현장 분석과 예비된 문, 사단은 전도의 문만 막고 있어요. 하나님이 여셔야 돼요. 하나님이 준비한 예비된 응답,
성령인도 받으면 돼요. 왜? 성령이 준비하셨으니까. 근데 시작된 데는 거의 지금 지속이 되고 있어요. 또 이제는 전국적으로 하나님이 확산을 하실 겁니다. 거기에 교회 건축의 가시권이 딱 들어온 거예요. 그래서 건축은 우리 계획대로 되질 않아요. 하나님이 몰아가고 계신 거예요. 그래서 교회를 통해서 회복돼야 될 제자 삼는 전도운동, 그 응답을 어떻게 누릴 것이냐. 모든 지역, 모든 족속 가운데 저와 여러분이 못 봤을지라도 하나님이 옥토를 준비해 놨어요. 저것부터 찾아야 돼요. 여기에 쓰임받는 정이 되려면 정말 하나님 앞에 결단한 일이 일어나면 결단한 사람 만나게 해요. 그래서 우리는 정인이기 때문에 정인으로 이런 만남을 통해서 정확한 복음이 전달될 수 있도록 도구로 치유가 돼야 되는데 치유되는 길은 다른 길이 없어요. 그지? 말씀 들어가야 돼요. 개인의 변화 없이는 세상 변화가 불가능해요. 그리고는 하나님의 것으로 충만히 채워야 돼요. 올바른 확신이요. 그때 우리가 제대로 누릴 수 있는 축복이 뭐냐? 현장에서 되어지는 전도. 그때 누리는 축복이 태어나는 제자 5가지 캠프를 누리는 전도자의 삶 지속입니다. 이 응답을 누릴 제자가 어떤 제자냐? 십자가만 자랑하는 제자. 큰 걸 잘 썼다. 첫 번째 사인. 눈이 나빴어. 중요한 것이다. 자, 바울이 얘기했듯이 지금 중요합니다. 왜 자꾸 할례를 강조하고 또 정신없이 또 할례를 따라서 할례 받고 이런 사람들이 왜 그렇게 하느냐? 이유, 동기. 박해를 면하려 함이라. 세상과 타협했다. 음행을 범했다. 영적으로. 사도 바울 입장에서는 절대 그거 할 수 없다는 거예요. 그러나 복음을 위한 것이라면 얼마든지 핍박받을 수 있다. 할례의 위험성. 그리스도의 십자가의 완전성을 거부하는 거예요. 십자가의 원수로 행하는 자들. 이렇게 표현했어요. 교만. 더 위험한 것은 십자가의 은혜를 거부하는 자리에 있게 돼요. 내 공로, 내 자랑을 못 내려놓는 거예요. 전부 인간적인 상처에서 온 거예요. 현대판 할례주의. 저와 여러분 절대 그런 자리에 서지 마시기 바랍니다. 해놓고도 하나님 앞에 가면 부끄러워. 십자가 앞에 모든 내 자랑의 다 내려놓는 정인 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 이제 내가 자랑할 것은 그리스도의 십자가밖에 없다. 하나님 외에 그리스도 외에 십자가 외에 다른 거 자꾸 일어나면 죽으시기 바랍니다. 바울은 날마다 죽노라. 저와 여러분을 통해서 그리스도만 영광을 받으시고 그리스도만 나타나게 되시길 바랍니다. 저와 여러분에게 있는 유일한 가치, 그리스도 안에 우리에게 주신 새 생명, 그것만 가치 있다. 그 사람들에게는 하나님이 주시는 평강이 있게 되어 있어요. 그리고 하나님의 긍휼을 누리게 되어 있어요. 복음 때문에 핍박받은 거거든. 이거는 영광이다. 그 스티그마를 몸에 가득 가지고 있어요. 회개가 뭡니까? 돌이키는 거거든. 돌아서라 이런 말이에요. 하나님이 주시는 사명을 깨닫고 그의 형상을 회복하는 것을 타부라 그럽니다. 구원받아 하나님 자녀 되는 정도가 아니고 구원하신 이후 그 사명을 깨닫고 그 사명을 길을 걸어간 거예요. 거침없이 표현하는 거예요. 근본적인 이유는 교회를 사랑하기 때문에 그렇습니다. 우리라도 하나님 앞에 바르게 하나님 기뻐하는 방향, 올바른 교회가 되어서 일어나야 됩니다. 다른 거 말고 예수 그리스도의 은혜가, 예수 그리스도를 통한 긍휼이, 예수 그리스도를 통한 평강이, 십자가를 통한 구원의 은혜입니다. 하나님과 동행할 때 주어지시는 비밀이 평강, 평안. 십자가 앞에서 모든 걸 내려놓을 수 있는 그게 올바른 크리스찬입니다. 그렇게 할 수 있다는 것은 은혜를 제대로 깨달은 사람, 하나님이 기뻐하는 사람입니다. 그때 저와 여러분이 하나님으로부터 긍휼히 여기는 자로 긍휼히 여김을 받게 되는 거예요. 지금 흑암에서 나와서 가나안 땅으로 가는 겁니다.
现在以色列百姓出了黑暗，要走向迦南地。 출애굽은 하나님의 제1뜻입니다. 出埃及是神的第一旨意， 가나안 땅 들어가는 것은 반드시 일어날 일입니다. 进入迦南地是必定会兴起的事情。 우리가 흑암에서 나오는 게 하나님의 가장 큰 뜻입니다. 我们从黑暗当中摆脱出来，这是神最大的旨意， 그래서 정복하러 가는 겁니다. 所以我们过去征服。 그래서 모든 어려움은 이걸 알아야 피해서 되는 일이 아니잖아요. 所以所有的困难，如果你知道这一点的话，你不会觉得自己是受害者。 거기서 짧은 답을 찾아내면 내 인생의 망대 여정 이정표가 뒤바뀌는 거예요. 你不会去逃避，在那边找出答案的话，那么很短的时间当中能够改变我的望楼里程碑。 이스라엘 민족이 지금 그 위험한 속에서 나와서 가나안 땅으로 가야 되는 겁니다. 以色列百姓现在从那个危险的状况当中摆脱出来了，要去迦南地。 그런데 하나님께서는 미리 계획을 써서 요단을 건너라는 겁니다. 但是神提前就计划好了，让他们去过约旦河，跟他们说， 뭐죠? 这是什么呢？ 가장 먼저 믿음을 키우라는 겁니다. 首先要培养信心，这是最先要的。 옛날에 왜 10가지 기적으로 출애굽을 했을까요? 以前神为什么通过10个神迹让他们出了埃及呢？ 피제사라는 믿음을 키우기 위한 거예요. 要让他们培养起这个献血祭的信心， 그래놓고는 홍해로 데리고 갔어요. 之后把他们带到红海面前。 이스라엘 민족이 어려운 강약길 걸어갈 믿음이 필요해요. 以色列民族他们要行走困难的旷野，需要信心， 가나안 땅을 반드시 간다는 믿음이 필요해요. 需要他们必会进入迦南地的那份信心。 구원받은 자를 하나님은 성령으로 인도하신다. 得救之人，神会借着圣灵引导他。 광약길을 가지만은 보좌의 능력으로 지키신다. 虽然你们行走旷野之路，但是神借着宝座能力守护你们。 이게 세절기입니다. 这就是이 三节 믿음을 期， 신기 위한 거랍니다. 也就是说，为了给他们种植下这份信心， 광야 사진 통과하면서 이 믿음이 없으면 가나안 땅 들어가도 소용이 없다. 你们就算通过了旷野，没有这个信心，进入迦南地也是无济于事。 언약궤가 중요한 게 아니죠. 언약궤 속에 뭐 있느냐는 겁니다. 约柜不重要，重要是约柜里头有什么， 이 믿음을 심어주라는 겁니다. 要给他们种植下这样的信 거기는 心。 영원히 변치 않는 말씀이 있어. 那里有永远不会改变的神的话语， 거기에는 예배할 때 나타난 마른 막대기 싹이 난 것 같은 능력이 거기 있어. 在那里会有每当礼拜的时候，就像枯干的杖发芽一样的能力会彰显起来。 하나님은 광야길 가는 동안에 만나를 주시기도 하고 메추라기를 주어서 이스라엘 민족을 보호했어요. 神在以色列百姓行走旷野之路的时候，赐他们玛拿鹌鹑，保护了他们。 성막 중심으로 모든 능력이 다 이루어진 거예요. 因为以圣幕为中心，所有的能力都会起来。理由 자, 그렇다면 우리는 지금 영적으로 지금 우리는 어떤 걸 알아야 되느냐면은 요단을 건너는 믿음도 중요하지만은 정말 해방돼야 돼요. 所以属灵上，我们现在要知道什么呢？过约旦河固然重要，但是我们真的要有什么样的信心，要得释放。 애굽에서 해방되는 것도 중요하고 광야에서 해방되는 것도 중요하지만은 빨리 흑암에서 해방시켜. 我们从埃及当中从快里面得释放固然重要，但是要快从黑暗之中得释放。 그래서 요단을 건너라. 因此，神说让他们过约旦河 자, 이걸 어떻게 봐야 됩니까? 啊，不能单单看为约旦河。真 이건 正变 어떤 了 면에서 세계적인 충격입니다. 这个等于是从某种角度来讲，是给了全世界 더 极大的 중요한 冲 건 击。 뭡니까? 更重要的是什么？ 전 세계에다가 손문 넣는 사람에게 복음을 각인시키는 사건이에요. 在全世界所有听到这风声的人里头，给他们刻印下福音的这样的事件。 첫째입니다. 第一个， 중요한 일을 만났을 때는 어디에 써야 되느냐? 当遇见重要事情的时候，我们要站立在哪里呢？ 언약 확인의 길에 서야 됩니다. 我们要站立在确认神约的这样的 그렇죠? 路上。 말씀은 영원합니다. 话语是 지금도 永远 살아 的 역사하게 됩니다. 现在活泼有功效。 이거는 여러분이 이제 하나님의 절대 계획입니다. 这个是神向着各位的绝对计划， 이걸 찾아내야 돼요. 要找出这个来。 이게 하나님의 절대 목표입니다. 这个是神的绝对目标。 언제든지 이렇게 했어야 됩니다. 여러분 중요한 일 할 때는 그냥 얘기하고 사람들 소리 들으면 안 돼요. 하나님의 언약을 확인해야 돼요. 无论什么时候，各位都要察觉这一点。你们遇到重要的事情的时候，不能够听人言，而是要确认神的计划。 두 번째입니다. 第二个， 그러면 既然如此， 이 언약은 확인되지면
반드시 성취돼요. 这个约如果得到确认，必定会成就。 이 길에 서는 겁니다. 要站立在这道路之上。 첫째는 뭐라 했습니까? 第一个讲的什么呢？ 언약궤를 따라가라. 跟随约柜而行。 제일 처음에 한 말씀. 언약궤 따라가. 最开始说的，你要跟着约柜而走。 어디에 있어야 되느냐? 언약이 확인되는 곳에 있어라. 那么要去哪里呢？在这个约柜所确认到的地方，你们站立起来。 지금 언약이 성취되는 시간이에요. 现在是这个神的约成就的时间。 언약이 성취된 길 두 번째가 뭡니까? 那么神的约成就第二个是什么呢？ 이 사실을 믿고 사실이니까 행동하라는 겁니다. 你们相信这个事实，因为是事实，然后再行动。 하나님 말씀 붙잡고 앞서 가야 돼요. 위기 속으로요. 为什么主的仆人是如此重要的呢？因为要持定入神的话语，要站在前头，进入危机里头。 확신해야 될 것을 확신해야 돼요. 该确信的部分，你必须要确信。 되어질 것을 붙잡으면 이미 되어진 겁니다. 붙잡는 순간. 已经形成的那些内容，你持定的话，那就是必会形成的。 기도하고 구한 것은 받은 줄로 믿어라. 你们祷告求告的时候， 뭔 要相信 말입니까? 已经得着了。 확실한 언약 잡고 기도했으니까 这为什么呢？是持定就必会成就的 이미 神的 받은 约， 거예요. 确信这个来祷告。 중요는 언약이 정확하냐 이게 언약 확인입니다. 所以重要的是神的约对不对？首先要确认神的约。 세 번째 뭐냐? 第三个是什么呢？ 이 언약을 전달하는 자리에 서라. 你们要站立在传递这约的位子上。 어디에 선나가 중요합니다. 站立在哪儿非常的重要。 이 전달하는 길에 서라. 要站立在传递这约的里面有什么呢。 12명을 선택해서 전 지파가 보게 만들어라. 你们要从以色列支派中拣选12个人，每支派一人，要让整个支派都确认。 이 요단을 걷는 것은 이스라엘 전체에 힘이 실리는 충격이란 말이에요. 这个过约旦河呢，是给整个以色列冲击，给他们力量的事件。 여러분이 고난당하는 것은 굉장한 증거를 만드는 시간입니다. 各位，你们遭遇 그렇죠 苦难的时间，是让你们得到惊人证据的时间。 그 증거 때문에 여러분의 그 믿음 때문에 흑암은 간담이 녹아내리는 거예요. 因着那份证据，因着你们的信 믿으시기 心， 바랍니다. 黑暗必定肝胆消化。所以大家要确信， 이게 어떻게 됩니까? 这是怎么回事啊？ 전 세계 소문이 나는 거예요. 这个风声传遍了全。 12지파가 건져낸 돌, 요단에서 건져낸 돌로 기념비를 세워라. 12个支派里头，他们从约旦河里面捡到了石头，然后把他们立为纪念碑。 여러분의 작은 언약 때문에 참았던 거, 어려움 당했던 것들이 기념비가 돼요. 各位，你们因着这小小的约，你们遇到的困难，你们经过的部分都会成为纪念碑。 237 살릴 기념비를 세워라. 要建立救活237的纪念碑， 5천 종족 살릴 기념비를 세워라. 要建立救活5000族群的纪念碑。 여러분이 광야 가면서 어려움 당했던 거, 위기의 홍해를 만났던 거, 오늘 요단만 이게 전부 기념비입니다. 各位，你们过旷野遇到困难，你们过红海、过约旦河，这些全部都成为纪念碑。 TCK, CCK, NCK가 올 교회가 돼야 됩니다. 我们要成为让 TCK、CCK、NCK 过来的教 그리고 会。 세 가지 뜰이 만들어져서 오지 마라 해도 오도록. 当你建立了3个院子的时候，就算不让他们过来，他们也会自己找上门来的， 간단한 겁니다. 非常的简单。 아픈 사람들, 다민족들, 렘넌트들이 편안히 올 수 있어야 돼요. 要让生病的人、多民族们、remnant 们能够非常舒服的过来这 그게 里。 세 뜰입니다. 这是3个院子。 그러고 앞으로는 중요한 집중 시대에 와야 됩니다. 今后得过来重要的集中时代， 그게 금토일입니다. 这个就是周末3休日， 이 기념비를 세우라. 所以得建立这个纪念碑。 예상컨대 한 절반 이상은 정신질환자가 생기는 以后呢，据估计1半以上的人会遇 재앙 到 시대 精神疾 옵니다. 病，会过来灾殃， 그러고 선진국은 싹 마약 시대로 바뀌고 让发达国家完全会来到毒品时代。 이걸 막아야 돼요. 我们得阻挡这个， 그걸 보고 묵상 시대. 我们称此为默想 이걸 时代 열 수 있는 기념비를 세워라. 我们要建立起能够开启这默想时代的， 우리 렘넌트들 그냥 내보내면 안 돼요. 我们不能就这样放任 remnant 到世上， 300% 인턴십 해라. 得做300%的实习， 현장 경험 다 하고 가야 돼요. 得做好这所有的这一切，再让他们出去。 300%를
배우게 만드는 인턴십의 장을 만들어라. 所以我们要建立起让 remnant 能够学习到300%的实习的这样的 이 平台， 기념비를 세워라. 要建立这个纪念碑。 우리가 믿음이 있다면 애굽의 노예로 갈 필요도 없어요. 如果我们有信心的话，也没有必要去埃及做 선교를 奴 하면 隶， 되지. 我们只要去宣教就行。 그 믿음이 없으니까 또 바벨론으로 로마로 가는 거예요. 正因为没有这份信心，所以有去巴比伦做俘虏，去罗马做了这样的属国。 어떻게 보면 이렇게 표현하면 돼요. 怎么看？ 하나님이 홍해를 왜 갈랐을까? 我们可以这样来表达：神为什么打开红海呢？ 간단한 답이 나오잖아요. 出来可以简单答 이스라엘에게 案 믿음 심으려고. 为了给以色列种植信心，你们 이번 주간에 치유, 많은 여러분 산업의 응답, 학업의 응답 있는 주간 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 愿这一周大家在治愈你们的产业学业上，闻到猪头应允，奉主耶稣基督名祝福他们。 모세와 함께한 것 같이 너와 함께 하리라. 모세와 함께 하시는 하나님을 본 여호수아처럼 하나님이 역사하시는 정확한 언약 붙잡고 절대 주권, 절대 계획, 절대 언약, 절대 여정, 절대 목표를 이루는 삶을 살게 하심을 감사드립니다. 여호수아가 보았던 유월절, 오순절, 수장절의 역사를 본 증인이 되게 하옵소서. 여호수아가 붙잡았던 정확한 언약과 증거를 붙잡고 좌로나 우로나 치우치지 않게 하사 형통케 하옵소서. 평생에 너를 대적할 자 없으리라는 미래를 아는 증인으로 강하고 담대하게 서서 정확한 언약 붙잡고 기도 24하게 하옵소서. 우리의 자랑, 그리스도의 십자가 은혜로 우리를 구원하신 하나님께 감사를 드립니다. 문제 올 때에 하나님 자녀의 자부심, 자긍심, 자존심을 확인하고 감사의 제목을 찾는 증인 되게 하옵소서. 전도운동에 쓰임받을 수 있는 옥토와 같은 마음을 내게 허락하시고 5가지 오직이 나의 중심, 나의 동기 되게 하옵소서. 교회를 통해 회복될 제자 삼는 전도운동의 증인으로 우리를 부르신 줄 믿습니다. 올바른 확신 갖고 정확한 복음을 전달하는 도구로 쓰임받게 하옵소서. 세상과 타협하는 것이 아니라 유일한 가치인 그리스도의 십자가를 평생에 자랑하는 전도자 되게 하옵소서. 모든 사건은 세계 복음화를 위한 것이다. 반드시 이루어지는 가나안 땅의 언약 붙잡고 요단을 건너도록 먼저 피제사, 홍해, 세절기 언약궤, 성막 중심의 믿음 고백하게 하심을 감사드립니다. 언약 확인의 길에 서서 가나안 땅으로 가는 하나님의 절대 계획, 절대 목표를 알게 하옵소서. 언약궤를 따라 언약이 성취되는 길에 서게 하옵소서. 언약을 전달하는 자리에 서서 이스라엘 7 족속 전 세계에 믿음의 소문이 퍼지게 하옵소서. 237 5천 TCK, CCK, NCK 3가지 뜰 금토일 시대, 묵상 시대 300% 인턴십의 기념비를 남기게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 재질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해
홀리 메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.